Good thoughts are the happy meal for our brain and our soul. And we have our respected resource person, Justice Kurian Joseph, former judge of the Supreme Court of India. So, to introduce him, I invite our respected manager once again, His Excellency Martoni Neelankavil. Respected and dearly beloved retired Supreme Court Judge, Justice Kurian Joseph, sir, our respected Principal in Charge, Dr. Martin K., our respected Executive Manager, Reverend Father Biju Panengadan, Reverend Sister Alphonsa, our new Vice Principals, our Deans, and all the faculty members. Once again, I'm very happy to be with you to introduce Justice Kurian Joseph amidst you. Before that, before introducing him, I just wanted to say an apology because I didn't introduce another person who is very important change, also a very important person in the administration from 2nd Jan on, tomorrow on. But he's already, we have invited him today to introduce you to you. That is none other than Father Biju Panengadan. He's the new executive manager from tomorrow on. He's already has been involving with our new campus last few months. Now he has been appointed as the new executive manager and Bursa. We will come to know him more and more. He's one of the person who was behind our training college, Jubilee Training College of the Archdiocese, who was the manager of that college from the very beginning. Then he is also a very good charismatic preacher. You know that as a religious, spiritual leader, he is well known to the Archdiocese. And somebody asked me why a spiritual, charismatic leader as executive manager. He's also equally good in administration and also guiding us further. So hearty welcome, Father Biju. Now, let me come back to my pleasant task of introducing Justice Kurian Joseph. At the outset, let me tell you that he needs no introduction. He is well known to us. He is part of our culture, our family. But I would like to say that it's very much my family. My father considers him, I always say that because I'm a little bit jealous that he always considers not me as his eldest son, but Justice Kurian Joseph. From his very young age on, he has always been very proud to see how Justice Kurian Joseph is growing. He's taken to higher and higher responsibilities. And therefore, with this good memory, let me introduce Justice Kurian Joseph, at least for the formality's sake, some few words about him, about his career. When I look, when I had a bird's eye view on his curriculum vitae, I see that he has a very illustrious legal career, which began in 1979 and reached its height on 8th March 2013 when he became a judge of the Supreme Court of India. Now, when I looked into this curriculum vitae, I came to know that he has taken a very active leadership role in the field of higher education. And therefore, it's quite apt that he guides us through this orientation program. He was a member of the Academic Council, Kerala University from 1977 to 78. He was General Secretary of Kerala University Union in 1978. Senate member of Cochin University from 1983 to 85. And also its member of Board of Studies.
So you see, he was very much actively, not simply a lawyer or judge, he is also very much acquainted with the university and involved a lot in the university, field of university and higher education. Retired Justice Kurian Joseph began his legal career in 1979. He served as government pleader in 1987 and as additional advocate general from 1994 to 1996. He was designated a senior advocate in 1996. He was president Kerala Judicial Academy from 2006 to 2008, chairman of Kerala High Court Legal Services Committee from 2006 to 2009, and chairman of Lakshadweep, which is very hot issue these days, Lakshadweep Legal Services Authority in 2008. He has also been chairman of the Indian Law Institute Kerala branch, chairman of Indian Law Reports Kerala series, and executive member of National University of Advanced Legal Studies. In 2000, in the year 2000, Justice Kurian Joseph was appointed as a judge of the Kerala High Court. In February 2010, he was elevated as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court. And on 8th March 2013, he became a judge of Supreme Court of India. I just, we can talk a lot about him, but I just want to quote the Attorney General K.K. Venugopal, who spoke during a farewell gathering to Justice Kurian Joseph from the Supreme Court. He said, if someone is to take a vote on who is the nicest judge, Justice Kurian Joseph will win. That's what he said. Even when taking decisive steps, very bold steps during the many watershed moments for India's judiciary, Justice Kurian Joseph always maintained his trademark smile. He pleasantly and boldly stood at the center of controversy. The media call it center of controversy, but I would like to call it center of the Indian consciousness, center of the Indian secularism. Now, the several decisions which is of his credit, from quashing the Narendra Modi government's ambitious National Judicial Appointments Commission in 2015 to holding a press conference against then Chief Justice Deepak Mishra in January 2018. While walking a line between religion and judiciary, he wrote a letter to PM Modi expressing his inability to attend a meeting of Conference of Judges and Chief Ministers on Good Friday. At the same time, holding on to the values of secularism and human rights, he gave a verdict against the controversial triple talaq on August 22nd, 2017. I think this is more than enough to introduce him, since you all know much more than what I've already said. With these words of introduction and with utmost respect and great joy, I extend a warm welcome to retired Supreme Court Supreme Court Judge, Justice Kurian Joseph, to guide us through this orientation program. Hearty welcome. Yes. Thank you, Dr. Brian. Thank you. Thank you. Thank I'm you. Welcome. I'm deeply touched and extremely happy to be with you and with the teachers of St. Thomas College on this day when we have an orientation program. Sister Alphonsa has been after me since a few days to have an orientation program for teachers. And this is a day the college starts a new era. I've been just listening to your great announcements.
You have a new executive director, you have a new principal, a lot of deans and new positions also coming in. So almost there's a change of face, and every change, yes, naturally has its own impact on the administration, because much depends on the captain. That has been our experience also. And this is a college of name and fame in history. History in Kerala, history in the academic, curricular, non-curricular, all activities. So it's a wonderful occasion for me also to be part of this great event when we start a new academic year. Well, this is a special academic year. I don't know whether it is better than last year or worse than last year. Last year, we all were taken by surprise that what are we going to do? All places of public worship, all places of academics, all places of sports, all places of cultural affairs, all institutions were closed. So people did not have any opportunity at all to meet, greet, exchange. The same situation continues this year also. Our dear students are not able to. Why is the students, yes, even teachers, they are not able to meet, greet, and exchange ideas. And this has affected the students. Their education is not merely the information that we pass on. They learn a lot on the social or societal aspects of their life, particularly on the virtue of leading a life which is actually gifted with the values of love, peace, fellowship, caring, sharing, tolerance. They are not able to have any of these experiences as of now. And I do not think that in this academic year also, it's not going to be coming back immediately. I'm afraid it may not come back immediately. So these situations call for greater challenges for the teachers. As we always say, extraordinary situations call for extraordinary measures. So once we realize that we have an extraordinary situation, then we need to think about extraordinary measures or responses or solutions. So before that, we need to know what is the ordinary. Before we go to the extraordinary, we need to know ordinary. What is ordinary? What is the ordinary situation as far as this academia is concerned? Why do students come to St. Thomas College? Why are you in St. Thomas College as a teacher? And what is it that St. Thomas College stands for? Why was it established? What is its motto? What is the contribution that the people expect this institution to give to the society? These are all the questions ordinarily we may have to address when we think about the ordinary situations. I'm sure you're all quite aware about the motto which you can see on the emblem. And you're also aware of the institutional purposes of this St. Thomas College. Down the years,
into history. It has had its roots. It has made its contributions of producing wonderful teachers and wonderful students as well. Well, whether are we able to continue that mission, institutional vision, and share that institutional mission is the question that is a soul searching question for each teacher that comes to St. Thomas College. No doubt this is a highly rewarding profession. I don't deny that. It's a very coveted job. But more than a profession and a coveted Hello. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്.
സാർ ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണ്. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഞാൻ ഓഡിബിളും വിസിബിളും ആണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പറയും, കേൾക്കാനുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നോ അവർ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ പോലും നമ്മൾ കാര്യമാക്കാറില്ല. വി ഡു അവർ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലീവ് ദ റെസ്റ്റ് ദെയർ. ഇതൊരു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിൻ്റെ, നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ അധ്യാപക എന്താ പറയുക, സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയും ആ ഒരു മാന്യതയും കുറഞ്ഞു പോയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം. ഞാൻ നിർത്തി, കറണ്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം. സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും, സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ മോട്ടോയും സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലൂടെ കടന്നുപോയ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും വിശുദ്ധരുമായിട്ടുള്ള ധന്യരുമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി വലിയവരായ നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രചോദനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാ ആ പ്രചോദനങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടരട്ടെ. അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നാലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാന്യതയോ സ്വീകാര്യതയോ ഇന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമാണ്. അത് എവിടെയോ ചോർന്നുപോയി. അത് ചോർന്നു പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മാതിരി അന്ന് അവർ അധ്യാപകവൃത്തി വൃത്തിയായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അത്രയും വൃത്തിയായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും നെറ്റിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് വൃത്തിയായി നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അധ്യാപകർ പറയുന്നുണ്ടാവും, അന്നത്തെ കാലഘട്ടമല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം, അന്നത്തെ കുട്ടികളല്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ആ കാലഘട്ടം മാറി, കുട്ടികളൊക്കെ മാറി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോൾ, നമ്മുടെ ഒരു വിളി, ആ വിളിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ കോൾഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റ്, ഇൻ ദ സെൻസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആൻഡ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ സോളം ആൻഡ് സബ്ലൈം ഡ്യൂട്ടി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവില്ലാത്ത, ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കൈ തന്നിട്ട് അവർക്ക് അറിവ് കൊടുത്ത്, അറിവിലെ തിരിച്ചറിവാകുന്ന ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അവരെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യരും കൂടുതൽ ഉത്തമ പൗരന്മാരുമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. മേക്ക് ദം എ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് എ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ. ഇതാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം. ഇത് നിർവഹിക്കാത്ത അവർക്ക് കേവലമായ കുറേ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെങ്ങും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല അധ്യാപകൻ. അറിവ് അനുഭവത്തിലൂടെ അവർക്ക് ജ്ഞാനമാക്കി കൊടുക്കുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പകരുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്യാപകൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അവര് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ശിഷ്യരായി കണ്ടിരുന്നു. അവരാരും അധ്യാപകനായിട്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടോ കണ്ടില്ല. അവർ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതിനായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രാധാന്യം മുഴുവൻ. ആ ശിഷ്യത്വം എന്നുള്ള വലിയൊരു ധന്യതയായിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നല്ല കുസൃതിക്കാരനായിരുന്നു, നല്ല ഒരു പബ്ലിക് പൊതുപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇരുന്നാൽ പോലും എന്നെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, ഒരു വാത്സല്യമായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഒരൊറ്റ ഗുരുവിൻ്റെ പോലും അനുഗ്രഹം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്നെ കാണുന്നതും അവർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ, അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ മുൻനിരയിലുണ്ടാവും, അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സംവാദം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് വലിയ ധന്യമായ ഓർമ്മകളാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളത്.
അത് എൻ്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയാണെങ്കിലും തുടർന്ന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അക്കാഡമിക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ലോ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കോളേജിൽ മർക്കന്തയിലോ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഉറവിടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു 6-7 വർഷം ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്കൊരു അധ്യാപകരെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ മഹത്താണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്ന് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മാന്യതയും ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയും ബഹുമാനവും, അല്ലെങ്കിൽ ആദരവ്, ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വാക്കായിട്ട് ഒരു ആദരവ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അധ്യാപകർക്കില്ല എന്നുള്ള പരമാർത്ഥമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടോക്കിനകത്ത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തൊഴിൽ നിർവഹണത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സമീപനത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. ആ സമീപനത്തിൽ വന്നുകൂടിയ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിനെതിരല്ല. ഞാൻ സംഘടിച്ച് ശക്തരാവുക എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്, വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്, വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്, വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ശക്തരാക്കേണ്ടവരെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആ നിർവഹണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. നമ്മൾ ശക്തരാക്കേണ്ടവരോ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ദേ ആർ എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു അസ് ഫോർ വാട്ട്? Not for mere knowledge, but for forming them as what? As better human beings and more responsible citizens. അത് അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുന്നവന് അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നൽകുന്നവൻ അപ്രകാരമായിരിക്കണം. He must be a model citizen of the country and he must be a respected human being. ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസവും റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺവിക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു അധ്യാപകന് ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അധ്യാപകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മാത്രമേ അത് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിതത്തിൽ നാം പുലർത്തുന്ന മനോഭാവങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നാം എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും നടത്തുന്ന നടപടികളും എല്ലാം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ഗുരുമുഖമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് പല സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടാനില്ല. ഉപദേശങ്ങൾ ഇൻ ദ സെൻസ് അവരിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം അവർക്കിന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാനില്ല. പണ്ടങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതിജീവനം. അതിജീവനത്തിനുള്ള സകലതും അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യമായി തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് കിട്ടാനില്ല. അതിജീവനത്തിന് പകരം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിക്കുക, ഏത് കുടുക്ക് വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണേലും ഏത് വളഞ്ഞ വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണേലും മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക. ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിന് അവർ കൊടുത്ത ഒരു ഉത്തരം മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ആവേശോജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക എന്നതാണ് സത്യം. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇതല്ല മക്കളെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് പോലുള്ള കോളേജുകൾ. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ അധ്യാപക വൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാർ. അവരുടെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം നീക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഊർജം കൊടുക്കാനായിട്ടും എ പേഴ്സൺ who removes the darkness in the minds of the wards, and also a person who actually helps the ward disciples to manage the unknown. ഈ മാനേജ് ദ അൺനോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പലർത്തും അവരുടെ പിടി വിട്ടു പോകുന്നത്.
എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുടെ പിടിവിട്ടു പോകുന്നത്. പിടിവിട്ടു പോകാൻ കാരണം വിടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ കുറുക്ക് വഴികളോ എളുപ്പ വഴികളോ അതൊക്കെ പഠിച്ചു. എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാനല്ല, എളുപ്പ വഴിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുമല്ല. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അതിജീവനം എന്താണ് എന്നവരെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിജീവനം കാണിച്ചു കൊടുത്ത വലിയ ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു ലാളിത്യത്തിൻ്റെ, സന്മാർഗ ജീവിതത്തിൻ്റെ, ഉത്തമ ബോധ്യങ്ങളുടെ വിളനിലങ്ങളായിട്ട് ശോഭിച്ചിരുന്നവരും അവരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായിരുന്നവരും. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു അഭാവവും ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുകൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അപ്പം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു മാന്യമായ തൊഴിൽ മാത്രമല്ല. ഇത് മാന്യമായ തൊഴിലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു തൊഴിൽ, അതുപോലെ വലിയ റിസ്ക്കുകളില്ലാത്തൊരു തൊഴിൽ എന്ന് ഈ രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് പൊതുവെ ഇതിനോട് വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. വലിയ റിസ്ക്കുകളൊന്നുമില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർ റിസ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ജോലിയാണത് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത്. മാന്യമായ ശമ്പളമുണ്ട്. പക്ഷെ റിസ്ക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷമം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കോളാണ്, ഒരു വിളിയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, ആ ഒരു ശിഷ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ, ആ ശിഷ്യന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭ്രംശം സംഭവിച്ചാൽ, മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചാൽ, അവർ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഏത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പോയി. അത് പഴയ കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടൂല എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പം അവർ ഉടനെ നോക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ട്രെയിൻ ദ വിച്ച് ഗ്രൂംഡ് ഹിം ഓർ ഹെർ. ഈ കുട്ടിയെ വാർത്തെടുത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കരിക്കുലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നത് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. കാരണം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള presumption that the institution will be such institutions will be in a position to provide them the right perspectives in life, the right vision in life, and right direction in life. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിത ദർശനവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വീക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തന്നെ പൊതു ആഭിമുഖ്യം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പൊതു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എക്കാലവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ പൊതു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ അനുസരിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ആ സമൂഹത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കാനും ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് അവരെ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാനുമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭീരുക്കളല്ലാത്ത ആ ഒരു സത്യസന്ധരും ധീരരുമായിട്ടുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ശക്തി, അതാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനം, അതാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആത്മബലവും. ഈ ശക്തിയും അഭിമാനവും ആത്മബലവും ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നും അതെല്ലാം നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നും. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പലിനോടും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടും ഡീൻമാരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ചില നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. നോൺ കോംപ്രമൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൺ നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു? ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാർക്ക് രൂപീകരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. അവരെ കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരും ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് വാർത്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം 4 നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഇതിനകത്തൊരു കോംപ്രമൈസ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുരോഗതിയും വേണ്ട, ഒരു നേട്ടവും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച നിലപാടുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം. ആ ഉറച്ച നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കോളേജിന് എക്കാലവും ഒരേ പേരുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ കോളേജ്
ആരംഭത്തിൽ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പേര് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി. ആ പേര് സൽപ്പേര് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന ദർശനങ്ങൾ ഇന്നും നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആണെന്നും അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ കോംപ്രമൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഈ അധ്യാപകരുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോളട്ടെ. ഇത് പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരു പ്ലസ് മാർക്കുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്ലസ് യെസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ് തോമസ് ട്രിച്ചൂർ. അപ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷനായി കഴിഞ്ഞു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരുന്നു, ഈ വാല്യൂസ് നോൺ കോംപ്രമൈസിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്കലാഞ്ചലോ പറഞ്ഞോണം തന്നെയാണ്, ഒരു ആനയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനയല്ലാത്തതെല്ലാം മാറ്റിക്കളയണം. ആനയല്ലാത്തതെല്ലാം മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യരുടെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം മുഴുവൻ മാറ്റും. അന്ധകാരം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്താവാനായിട്ട്? ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവാനായിട്ടും ഉത്തമ പൗരനാവാനായിട്ടും, ടു ബി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൂർണ്ണത എന്നുള്ളത്. ആ കൺസെപ്റ്റിന് നിരക്കാത്തതായിട്ട് ആ കുട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ അപാകതകളെയും വൈകല്യങ്ങളെയും കുറവുകളെയും പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് വൺ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് ബട്ട് എ ടീച്ചർ ഈസ് വൺ ഹു റീച്ചസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇത്രയും ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉന്നത ജീവിത ദർശനങ്ങളും ഉണ്ടാവണം, ഉന്നത സാമൂഹിക ദർശനങ്ങളും ഉണ്ടാവണം, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാവണം, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അത് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഈ അധ്യാപകർ. സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ ദ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ മസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. കാരണം അവർ ഈ നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ഫാക്ടേഴ്സും നോൺ കോംപ്രമൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിഷനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിഷനും കൂടെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിഷനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസും തമ്മിൽ യാതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇല്ല. കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ നീതി, തുല്യത, അന്തസ്സ്, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതെല്ലാം ഈ കോളേജിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വിഷനിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ അന്തസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഈ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രയാമ്പുലർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യമാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണത്. നമ്മൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി, നമ്മുടെ ആ സാഹോദര്യത്തിനകത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ്. ആ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തിനെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതിയെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതത്തെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിറത്തെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണത്തെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഷയെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മസ്ഥലത്തെയോ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജെൻഡറിനെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂല്യം. ആ വ്യക്തിയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെയും പോലെ നിങ്ങളെയും പോലെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പോലെ ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നും ആ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഒരേ അന്തസ്സാണെന്നും ആ അന്തസ്സാണ് ഇന്ന് മാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നം. ഈ ഒരു ചിന്ത, ഈ ഡിഗ്നിറ്റിയും ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റിയും, തുല്യതയും അതുപോലെ തുല്യതയും തുല്യ അന്തസ്സും, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളായിട്ട് കാണാൻ കാരണം. സ്ത്രീയെ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാനോ
സ്ത്രീക്കുള്ളത് ഒരു തുല്യ, നമ്മെ പുരുഷനുള്ളത് പോലെ തുല്യ അന്തസ്സാണെന്ന് കാണാനോ അവരുടെ ആ ഡിഗ്നിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം കിട്ടാനോ ഇന്നത്തെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സെക്സ് ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റുപറ്റി പോകുന്നത്. 4 പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നുകൊണ്ടോ 40 പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ രാജ്യത്ത് റേപ്പോ സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് ഒന്നും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇംബൈബ് ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ചില ബോധ്യങ്ങളാണ്. ആ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുല്യതയും അതുപോലെ തുല്യ അന്തസ്സും എന്നുള്ളത്. നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും ആ തുല്യ അന്തസ്സിനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള തുല്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ടെന്നും അത് ജന്മാവകാശങ്ങളാണെന്നും അത് മാനുഷിക അവകാശം മാനുഷിക അവകാശങ്ങളുമാണ്. ഇത് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കി. അതിനാണ് നമ്മൾ പക്വത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമോഷണൽ മാച്യൂരിറ്റി. ഈ ഇമോഷണൽ മാച്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആരാ? ഈ ഇമോഷണൽ മാച്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ആർ യു ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ടച്ച് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്. നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും ഉത്തമ പൗരനുമായി വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ലെക്ചർ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതാണ് അധ്യാപക ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാപക വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയാണ്. ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെയും സ്പർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തോട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഡിപ്രഷനിലാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കോളേജും സ്കൂളും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല സ്കൂളും കോളേജുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാനോ അവരുടെ സാംസ്കാരിക അതുപോലെ സ്പോർട്സ് കായിക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡള്ളാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യു ആർ റോങ്. കാരണം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. അതെന്താണ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംവാദത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, നമുക്ക് അധ്യാപനത്തിനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 40 പേര്, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 40 പേര്. ഈ 40 പേര് 40 കുടുംബങ്ങളാണ്. ഈ 40 പേര് 40 വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, അവരുൾപ്പെടുന്ന 40 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവര് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് വൈകാരികം ആയിട്ടുള്ള വികലതകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1. 2, സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 2. 3, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ആഘാതം ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകൻ തിരിച്ചറിയണം. ഈ അധ്യാപകന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ അവരോടുള്ള ടോക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കും ഫോണുണ്ട്, ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫോണുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള മീഡിയ ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ 139 കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ 126 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം വളരെ നിസ്സാരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. അത് കുട്ടികളാവാനാണ് എൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫോണിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടാ? ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്ന് സംവദിച്ചുകൂടാ? ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വൈകാരിക പശ്ചാത്തലം, സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നികത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കമ്പനി ചെയ്യണം. അക്കമ്പനി ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ 2 വാക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ, particularly in the modern era, to accompany a student and guide him in or her in the proper direction.
അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് നോ ദ പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻ. വഴി അറിയാത്തവനെ വഴി ഒരിക്കലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. യു മസ്റ്റ് നോ ദ വേ, യു മസ്റ്റ് ഗോ ദ വേ ആൻഡ് ദെൻ യു മസ്റ്റ് ഷോ ദ വേ. വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ല അധ്യാപകൻ. വൺ ഹൂ നോസ്, വൺ ഹൂ ഗോസ് ആൻഡ് വൺ ഹൂ ഷോസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണത്. ഏതെങ്കിലും ഈ 3 കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപാകതയോ ഒരു കുറവോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നികത്താനായിട്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം, ഞാനൊരു സമൂഹത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്കെന്തോരം പോരായ്മയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത് എന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരുത്തലുകൾ എടുക്കാനും എനിക്ക് ഒത്തിരി സഹായം പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് പല പ്രസംഗത്തും. അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവേണ്ട ആ ഒരു മാർഗദർശനം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംവദിക്കുന്ന അധ്യാപകന് മാർഗം ഏതാണെന്ന് അറിയണം, ആ മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവനായിരിക്കണം, എന്നിട്ട് ആ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. വൺ ഹു നോസ് ഗോസ് ആൻഡ് ഷോസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 1 മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കൂർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് പിന്നീട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ഈസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദി അവേഴ്സ് ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് ബിഫോർ ദിസ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. More than that, why don't you call a student, each one of them, and talk to them, discuss with them, guide them, and just accompany them on the path. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവും, അതിജീവിക്കാനാവും. ആ അതിജീവനം സാധ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവർക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരിക്കും. പഴയ കാലഘട്ടത്തെ പോലെ അല്ല. ആ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവർ അണുകുടുംബങ്ങളായി. പണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടുകൾ മറ്റ് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ധാർമ്മിക ബലം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും ഇല്ല. അപ്പം ഈ ധാർമ്മിക ബലമുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആത്മബലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മബലം. ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വഴി അറിയാമെന്നുള്ളതും ഞാൻ ആ വഴിയെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ആ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളതും. അതാണ് അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദെൻ യു കണക്ട് ടു ദ പേരൻസ്. എൻ്റെ പേരൻസുമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ കുടുംബത്തിനൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട്. there is somebody for us. ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തോന്നുന്നത് there is somebody who loves us. Ultimately you should love a student. Love the student, not love the profession. You must love the profession, of course, but you must love each student, and each student should have a feeling that there is somebody who understands us. There is somebody who will accompany me. There is somebody who will guide me, and there is somebody who is interested in my well-being. എൻ്റെ ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വരും. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ധർമ്മങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ടു പ്രൊമോട്ട് ഹാർമണി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ബ്രദർഹുഡ് amongst all people of India, transcend religious, linguistic and regional sectional diversities, to renounce practices which are derogatory to women. ഈ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ,
എങ്ങനെയാ അവര് ഇപ്പം സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാ ആൺകുട്ടികൾ how will they renounce practices derogatory to women? കാരണം അവർ സമൂഹത്തിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അവരിൽ ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഡെറോഗേറ്ററി പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. Take for example the advertisements. Take for example the promos. Take for example the avenues open in the internet. അപ്പൊ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീയെ ഇരയായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്രൂഡ് തമാശ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ജെൻസിന്റെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിന് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരു അർദ്ധനഗ്ന ചിത്രമാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഡെറഗറ്ററി പ്രാക്ടീസസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വിമൻ ആണ് സമൂഹത്തിലുള്ളത്. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? Unless they have an emotional maturity regarding the dignity, right to dignity and equality of the opposite sex. അത് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അധ്യാപനം കഴിയും. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ കംപ്ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. They are addicted to pornography, they are addicted to this internet, they are addicted to what you call ഡിപ്രസീവ് ടെൻഡൻസീസ്. എങ്ങനെ പേരൻസ് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് വേറെ ഒരാൾ അവരോട് സമ്മതിക്കാനില്ല. ഒന്ന് കൃത്യവും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അവരൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി 1 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം. വേണ്ടി വന്നാൽ അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ചെലവഴിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പണിയെടുക്കണ്ട. ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് നേടി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗുരുത്വം കൊടുത്ത കുറെ കുട്ടികളെ, ശിഷ്യരെ നേടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുരുത്തം കെട്ടവൻ അല്ലേ, കുരുത്തം കെട്ടവളോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ഗുരുത്വമുള്ള അധ്യാപകരില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഴ്ച കൊണ്ടോ, എൻ്റെ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് കൊണ്ടോ, എൻ്റെ ഒരു നോട്ടപ്പിഴവ് കൊണ്ടോ, മറക്കരുത്, അതൊരു വലിയ ഏരിയയാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നോട്ടപ്പിഴവ് വലിയൊരു അപായ സൂചന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തവണ്ണം ചില നോട്ടപ്പിഴകൾ സമൂഹത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുറവും നിങ്ങളുടെ നോട്ടപ്പിഴവും രണ്ടും ഈ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തോന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവരരുത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, സമൂഹത്തില് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിക്കുക, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ സുഖവും സന്തോഷവും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയും നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെയും എനിക്കൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തണം, എങ്ങനെ എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടണം, എങ്ങനെ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണം, ഇതേ ഉള്ളൂ. എൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ മീൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് and does not stand for this principle. I don't say it's a principle, this concept of end justifying the means. For St. Thomas College, means are as important as the end. But our institutional vision അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മീൻസ് ടു ദ എൻഡ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ആ വിളിയും കടപ്പാടും അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മീൻസിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അക്കമ്പനി ചെയ്യാനും കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ആ ഒരു മീഡിയോക്രസി, അതാണ് അടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത്. സ്വാർത്ഥത മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ വരാം. മീഡിയോക്രസി, ഈ മീഡിയോക്രസി എന്നുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളുകൊണ്ട് പുസ്തകം കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യാണ്. തീർന്നല്ലോ പരീക്ഷ. ഇല്ല, തീർന്നിട്ടില്ല. പരീക്ഷണം കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, പരീക്ഷണം കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ
വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്, അതാണ് അറിവിലെ തിരിച്ചറിവെന്ന് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ. ഈ അറിവിലെ തിരിച്ചറിവാണ് അധ്യാപകരെ, നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ, പക്ഷെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കണം. അത് അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവിലെ തിരിച്ചറിവാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു സ്ട്രൈവ് ടുവേഴ്സ്. ഡോക്ടർ കലാം എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു, ടു സ്ട്രൈവ് ടുവേഴ്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ ഓൾ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദ നേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി റൈസസ് ടു ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് എൻഡെവർ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ, ഒരു നാടിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ there are people who are striving for excellence in all spheres of individual and collective. തങ്ങളുടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിർവഹണവും അതുവഴിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല വിജയവും, എക്സലൻസ്, മീഡിയോക്രസി അല്ല. സമൂഹത്തിലൊരു നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് മീഡിയോക്രസി. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടിപ്പോ അല്ല. You must strive for excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation, so that your life, so that your family, so that our community, so that our society, a local society, constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം. To develop a spirit, to develop scientific temper, ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം. ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് കാര്യമായി കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഇതാണ് ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ, എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം, ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനങ്ങൾ, ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം, അറിയാനും വളരാനുമുള്ള, നവീകരിക്കാനുള്ള, അറിയാനും മാറാൻ, അതെ അങ്ങനെ പറയാം, അന്വേഷിക്കാനും അറിയാനും മാറാനും, അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയവയിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള, നവീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി ആൻഡ് റിഫോം, ഇത് നമുക്ക്, ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും പോലും ഈ UGC നിങ്ങളെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷാർപ്പനിങ്, നമ്മുടെ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അധ്യാപകർത്തി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പാരബിൾ ഓഫ് പെൻസിൽ പറയാറുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഷാർപ്പനിങ് ദ പെൻസിൽ. ഈ പെൻസിൽ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. ഒരിക്കൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പിന്നെ ഒരു വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം അല്ല പെൻസിൽ. ഇറ്റ് നീഡ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഷാർപ്പനിങ്. മൂന്നാമത്തെ ഷാർപ്പനിങ് ഈസ് എ പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്. അത് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. ആൻഡ് വൈ ദിസ് പ്രോസസ്, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷാർപ്പൻഡ് ദ മാർക്ക് വിൽ നോട്ട് കം. ഇല്ല, പെൻസിലിൻ്റെ പുറത്തെ പിന്നെ പുറന്തോലുകൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തെ ആ പെൻസിൽ മാർക്ക് വരികയില്ല. അപ്പം ഇതൊരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു നീഡ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഷാർപ്പൻ യുവർ സ്കിൽസ്. നോട്ട് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് എ ജോബ്, നോട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ വൺസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആൻഡ് കൺഫേംഡ് എ ടീച്ചർ, ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നോ, എവറി ഡേ യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ബെറ്റർ ടീച്ചർ. എവറി ഡേ യു ആർ ടു ബിക്കം എ മോർ സ്കിൽഡ്, a more competent teacher, because the students who are entrusted to you, please believe, are smarter than many of us. നമ്മളെക്കായൊക്കെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിലേറെ സങ്കീർണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈലി സ്കിൽഡ്, കോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോളജ് മാത്രം പറയാം, സ്കിൽഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവർ പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will not be in a position to be gurus, in the sense we will not be able to remove the darkness in their minds, and we will not be in a position to help them to manage the unknown. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ന് അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിർവഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും ഗൗരവം കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അത് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അതിലേറെ ദുഷ്കരമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഈ ഓൺലൈനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ അധ്യാപകന് ഇന്ന് കുട്ടികളെ
വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്ന് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are actually reaching, not teaching, not only teaching, but you are reaching a student, and thereby you are changing the life of that student by touching his life. His world is changed when you touch his life. You are called to change his world by touching his or her life. Thank you. All the best, and God bless you. If you have anything to ask, you can ask anything to what you call interact. I have no problem. If you have time, I have the inclination. Yes, thank you, sir. It was a talk which makes us ask, am I a good teacher? And your words make us think about our profession in a more divine way. Thank you, sir. And to make this session interactive, please post your questions in the chat section. And I invite Reverend Father Anil Concord, IQAC Coordinator, St. Thomas College, Autonomous Thrissur, to raise the questions posted in the chat box and to speak a few words for expressing our gratitude towards Justice Kurian Joseph. താങ്ക് യു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ. സാറ് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇതിന് പകരം പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ അധ്യാപകർ പലരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്രിസിയേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കമൻസും ആണ്. ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളും എത്രയോ മനോഹരമായിട്ടാണ് സാറ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, ഗുരുഭൂതന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അപ്രിസിയേഷനാണ്. ആ അധ്യാപകരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യാപകർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പല കാരണങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സാർ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അനിലച്ച, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that respect is not something to be demanded but to be commanded. അത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒന്ന് നമ്മുടെ അധ്യാപക വൃത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം ഒന്നും നമുക്കുണ്ടാവണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കോളാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒക്കേഷൻ, ഒരു വിളിയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. മൂന്ന്, നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് അത് ലോയൽ വലിയ കൺസെപ്റ്റാണ്. ട്രസ്റ്റ്, എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുക. ആ ട്രസ്റ്റ്, ആ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള പക്വതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളി നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ വെറും ഒരു പ്രബോധനമാകാതെ ഒരു പ്രചോദനം, നോട്ട് സിംപ്ലി ടീച്ചിങ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ആൻ ഇൻസ്പയറിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ചാലഞ്ചിങ്. നമ്മുടെ അന്ന് ആലോചിച്ചേക്കുക, അന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും നമുക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിരുന്നു, വലിയൊരു ചലഞ്ചുമായിരുന്നു. എന്തോ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള മറ്റാണ്. നമുക്ക് അവരുടെ നേരെയല്ല നോക്കണം, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കണമായിരുന്നു. അത് അവരുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ഹൈറ്റ് കൊണ്ടല്ല, അവരുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. ആ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓപ്പൺനെസ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ദർശനം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ആ ഒരു തുറവി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫായിരുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ ആലോചിക്കുക, പഴയ അധ്യാപകർ അവർ വളരെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലളിത ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ലാളിത്യവും ആ വിശുദ്ധിയും ആ നേർക്കാഴ്ചയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. They had only voice, never had a noise. ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വോയിസ് ആണോ നോയ്സ് ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ,
അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ദെയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത്ര നല്ലൊരു റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആ കുട്ടികൾ നമ്മളെ മാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മാന്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷെ മാനിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആർജവത്വം നമുക്കില്ല. ഒന്ന് ശക്തി, നമ്മുടെ 2 ബലം, 3 നമ്മുടെ അഭിമാനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഷാർപ്പനിങ് ആണ് അത് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു unquestioned personality of a teacher as a model citizen in the country, and who will be in a position not only to teach and not only to inspire but also to challenge. വെല്ലുവിളിക്കാൻ തക്കണം. മറ്റു 2 ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റു 2 റെലംത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒന്ന് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റേസ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കോളേജിൽ കണ്ടുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പൊതുവെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പല പരിമിതികളും അല്ലെങ്കിൽ പരാധീനതകൾ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതികൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ അപ്പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ള ഫെയ്ത്ത്, ബിലീഫ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും അനുഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തോട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫെയ്ത്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. സാറേ, ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ ഈ കലാലയ രാഷ്ട്രീയവും കലാലയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും രണ്ടും രണ്ടായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ്, കണ്ടിരുന്ന ആളുമാണ്. ഇന്ന് വിധി എഴുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. To be politically conscious and to be socially committed is one thing, and to be part of a political party is another thing. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, what is democracy? Democracy is actually something which you should be in a position to think about the society, think about your duties of society, think about your role that you have to play in molding a society, in shaping a society, and where you have a realizing that you have a space and you have a voice. The moment you don't raise a voice, the society becomes to that extent, it journeys backward. നീ നിന്റെ ഒച്ച ഉയർത്താത്തോളം കാലം നിന്റെ സമൂഹം പുരോഗതിയിലേക്കല്ല, അത് പിന്നെ പിന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് യുവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മേക്സ് യു എ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ. ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ NSS, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ NSS ഐക്യഫായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് പ്ലേഡ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ മോൾഡിങ് മൈ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. ഒരു എന്താ പറയുക, കോൺഷ്യന്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഐക്യഫിൽ നിന്നായിരുന്നു. To be conscious of what is happening, and that conscientization takes you forward your life to the right directions. ഒരു അറിവും അതിൻ്റെ അറിവിലെ തിരിച്ചറിവും വഴിയായിട്ട് what are you called for, and what is that you have to provide in life, and what makes you great in life. What makes you great in life is not the money that you earn, the profession that you reach, the positions that you take. ഒന്നുമല്ല. What makes you great is the greatness that you show in your life. And greatness that you show in his life is actually shaping the lives of others. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആണ് നിങ്ങളെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. Okay, so that question was from Dr. Joyce Jose. And the final question, the last question, is about a very sensational issue that's going on. Yesterday there were some references in the Supreme Court of India. It's like how we use the social media and the postings that we do sometimes is considered as seditions. So what's your take on that? Yeah, fortunately for us, Supreme Court തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വളരെ ഡിസില്യൂഷൻഡ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് പെയിൻഡ് ആയിരുന്നു. Actually, this is not what I expected from an institution like Supreme Court. But fortunately for us now, some voices, good voices are coming up now on the right constitutional concept on liberty. We have a preamble which says, we have secured to ourselves liberty, justice, equality, but liberty, and fraternity, which assures the dignity of the individual. About liberty, liberty of thought, expression, faith, belief, worship, and വിടുക.
അത് വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ 25 കൺസെപ്റ്റിലേക്കോ. ഈ തോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ തോട്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സീസ് ടു ബി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ. നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ല. മൃഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാള് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചിന്തിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം, ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സീസ് ടു ബി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, യു ബിക്കം എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ജയിൽഡ്. അല്ലെ, ജയിലിലുള്ള പ്രശ്നം അതല്ല. ജയിലിലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ പരിമിതികൾ ഇതിന് പരിമിതികൾ നിശ്ചയിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് യു ആർ നോട്ട് എ പ്രിസണർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. നീ നിന്നെ തന്നെ ഒരു പ്രിസണറായി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അന്തസത്ത, അഭിമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീഡം, ഈ ലിബർട്ടി അല്ല, ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ല വാക്ക്, ലിബർട്ടി ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ എ ഡെമോക്രസി, ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ. The constitution should become your way of life, and there should be a constitutional lifestyle. A constitutional lifestyle ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ people should be conscious of their constitutional rights, and there should be people who are prepared to pay the price for standing up for constitutional values. അതിന് ധൈര്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഷേക്സ്പിയർ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ, വാലിയൻ നെവർ ടേസ്റ്റ് ഡെത്ത് ബട്ട് വൺസ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ ഒരു സിറ്റിസൺ അനുവദിക്കരുത്. ഡൈ ഓൺലി വൺസ്, ആൻഡ് യു ഡൈ ട്വൈസ് വെൻ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക്. എ ഡെഡ് മാൻ ഡസൻറ്റ് സ്പീക്ക്. എ മാൻ ഹു ഈസ് ലിവിംഗ് വിൽ ഓൾവേസ് സ്പീക്ക്. ആൻഡ് the one who speaks with voice is the one who thinks. The one who speaks with noise, who does not think. So shape a community of citizens who think and raise their voice, stand up and speak out. Thank you. I think it's time, and I would like to formally express our deepfelt gratitude to Justice Kurian Joseph sir. As we all know, we all are going through very difficult times. The difference between stumbling blocks and stepping stones is how we can look at the present situation. Difficult times require profounder inspirations. Today, we have been fortunate to get inspired by one of the most renowned personalities in the judicial history of India. St.Thomas College cannot ask for more. Always known as a smiling judge and a compassionate judge, Justice Kurian Joseph sir has come down to inspire us to take up the challenges of an inspiring teacher and a responsible citizen. He has exhorted us not to lighten the burdens, but to burden our shoulders to shoulder heavier responsibilities in the challenging times. This message is very relevant in the context of increasing responsibilities of a faculty as teachers, as researchers, and administrators, and whatnot. And of course, especially in the context of forthcoming fourth cycle NAC accreditation. On behalf of our management and our manager, Mar Tony Neelankavil, Dr. Father Martin, our principal, Father Biju, Panengadan, our executive manager, and all of us present here, I extend to you, sir, our heartfelt gratitude. Thank you so much. Thank you, Acharya. Thank you. All the best. God bless you all. Yeah. Thank you very much. Now we will continue with our briefings. Thank you, Justice Kurian Joseph sir. Thank you very much. All the best. Sandhya Miss. Father Anil, we have a new executive manager for the Biju Panengadan with us. We all welcome him to the St. Thomas family. And I also invite Father Biju Panengadan to share his thoughts with us.
അഭിമന്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവേ, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ കൊളംബ്രസ്, സെൻറ് തോമസ് ഫാമിലിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, അനധ്യാപകരായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫാദർ ബിജു പാനേങ്ങാടൻ, ചേറൂർ ഇടവക പള്ളിയിലെ വികാരിയായിട്ട് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് വടക്കാഞ്ചേരി ഭാഗത്തുള്ള കരുമത്ര ഇടവക പള്ളിയാണ്. ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് 18 വർഷമായി. നമ്മുടെ രൂപതയിൽ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിയോഗം എന്ന പോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. വലിയ സന്തോഷം. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ പേരെങ്കിലൊക്കെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാം. കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ വളരെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടു. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാറ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, ഒരു ശില്പിയെ പോലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും മനസ്സിൽ കണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷം അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും സെൻറ് തോമസ് ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരും ഒരു കോർട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോളുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തനിമ, പേര് എല്ലായിടത്തും ഉയർത്താൻ, വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് തമ്പുരാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Father Biju Panengadan, for your motivation words. Reverend Father Martin K. is the soul of St. Thomas College, and we wish him all success as our new principal. I welcome Reverend Father Martin K. to share a few words with us. Martinacha. Okay. Am I audible? Yes, yes. അഭിമന്യ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവ്, മാനേജർ, പ്രിയമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ, പ്രിയമുള്ള ബിജു അച്ഛ, പ്രിയമുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഈ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണുന്ന 3 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഞാൻ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോയാണ്. ഇന്ന് ജൂൺ 1-ാം തീയതി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ മാസത്തിന് പ്രത്യേകമായി പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന മാസമാണ്. അപ്പൊ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം, ഈ കലാലയത്തിന് വേണ്ടി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആശംസ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി വലത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കാണ്. ആ ക്ലോക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറുമാണ്. ഈ ക്ലോക്കും ഈ കലണ്ടറും നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അധ്യാപന നിലയിൽ ഒരു കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ, പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ വിലയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആകുമ്പോൾ സമയബന്ധിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുള്ളപ്പോൾ, അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തനോത്സുകരാക്കണം. ആ ക്ലോക്കും ആ കലണ്ടറും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാം. മൂന്നാമതായി ഞാനിവിടെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മോൺസിഞ്ഞോർ ജോൺ പാലോക്കാരൻ മുതൽ
താഴേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനെ നയിച്ച പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ ആ പേരുകൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലകമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ജോൺ പാലക്കാരനച്ചൻ മുതലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ചരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, കടൽ തീരത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു കൊച്ചു മകന്റെ ചിത്രമാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പച്ചൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള കാൽവെപ്പുകളിലൂടെ അപ്പച്ചൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ നടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഒരു കാലടിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലടിയിലേക്ക് എത്താൻ ചാടി ആണ് അവന് പോകേണ്ടത്. അപ്പച്ചൻ നടന്നു പോകുന്നു, കുഞ്ഞ് ചാടി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയ ആളുകളുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞായ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചാടി കടന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആൻഡ്രൂസ് പിതാവും പിന്നെ ടോണി പിതാവും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റും പഴയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ വർഗീസ് കൂത്തുരച്ചനും പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ ജോൺ പാണങ്ങാടൻ അച്ഛനും മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോയ്ക്കായാലും അങ്ങനെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരും മൺമറഞ്ഞവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൃപയ്ക്ക്, എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കലാലയവും പാത്രീഭൂമമാകട്ടെ എന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന. രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ കൂടും. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജഗിരിയുടെ 19-ാം തീയതി ദേവഗിരി കോളേജ്, കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിന് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡറാണ്. ഈ 2021 മെയ് 19 ദേവഗിരി കോളേജിന് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡർ, UGC എന്നുള്ള ഓർഡർ ഇതാണ്. അവരുടെ കലാലയത്തിന്റെ ഓട്ടോണോമസ് സ്റ്റേറ്റസ് പദവി 2030-31 വരെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഓർഡറാണ്. 10 വർഷത്തോളം. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് നാക് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ 3.77 എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇൻസ്പെക്ഷനും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നേരെ അവരെ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്, അവർ എക്സലൻസിലാണ് എന്ന് UGC പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അടുത്തൊരു 10 വർഷത്തേക്ക് യാതൊരു ഇൻസ്പെക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് അതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ 3.4ലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വിധേയമാകണം, ഓട്ടോണമസ് പദവി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ വീണ്ടും പിന്നാലെ നാക് വിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3.5-ന് മുകളിലോ 3.6-ന് മുകളിലോ 7 ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രേഡ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പല ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാക് വിസിറ്റിന്റെ 4th സൈക്കിൾ ഈ തവണയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന 2-3 മാസങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്നും നമ്മളെല്ലാവരും ആഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 3.5-ഓ 6-ഓ 7-ഓ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ളൊരു ഗ്രേഡ് നിശ്ചയമായിട്ടും കരസ്ഥമാക്കാമെന്നും അതങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തുടർന്നുള്ള കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പദവികളെല്ലാം നീട്ടിക്കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്ന 1-2-3 മാസങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം, IQAC ടീമിനോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസിയായുള്ള നമ്മുടെ ആർച്ച് ഓഫ് തൃശ്ശൂർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഹയർ ഓപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിലോ ഗവൺമെന്റ് തലങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോ ഒരു ജോലിയോ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതറിയാം, PSC എഴുതി മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് മാറുക എന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിലവിലില്ല, ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേറൊരു തട്ടകം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഒരൊറ്റ തട്ടകം തന്നെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക്
ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത്, വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ആരെങ്കിലും പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ, അധ്യയന ജീവിതത്തിൽ, അക്കാദമിക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തട്ടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നില്ല. അത് മാറ്റുന്നില്ല. അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഭൂരിപക്ഷം പേരെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ തട്ടകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു പക്ഷേ വീടായിരിക്കും. അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീട് തന്നെ കൊടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 150 സ്റ്റാഫുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും വളർന്ന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും സ്പേസ് കണ്ടെത്തണം. അതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, 2 കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് കൂടി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ HOD ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പിതാവ് പറയാനുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ HOD മാറുന്നുള്ളൂ പിതാവ്. അത് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. പിതാവ് അതിനത് അറിയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ HOD-കളും തുടരുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ പിതാവിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ കൂടെ ഓണായിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കയറാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പുതിയ ടീമിനും പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിലുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ ഈ HOD-യുടെ മാറ്റം എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പുതിയ HOD ജോബി തോമസ് സാർ മാറുമ്പോഴേ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയ HOD ആയിട്ട് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ജോഷി സാറാണല്ലോ. അത് പിതാവ് ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തു. എന്റെ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു. അതെ, അത്രയുള്ളൂ. പിതാവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്രയുള്ളൂ. ഒരു വാക്ക് പ്ലീസ് ചെയ്യാം. വെൽക്കം പറഞ്ഞാൽ മതി. HOD-മാർ എല്ലാ HOD-മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രിയിലെ പുതിയ HOD-ക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം. കേട്ടോ, CL ജോഷി സാറാണ്. CL ജോഷി സാറാണ് വരുന്നത്. ജോഷി സാറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ CL ജോഷി സാറ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തവും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അത് കാര്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ സൈഡിൽ വിട്ടുപോയ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. ജോഷി സാറ് വാസ്തവത്തിൽ അവരൊരു മൂവർ സംഘം കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വലിയൊരു ശക്തിയായിരുന്നു. അതിലിപ്പം 2 പേര് റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയി എങ്കിലും അതേ വീറും വാശിയോടും കൂടെ നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് ജോഷി സാറിനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ജോഷി സാറെ. കെമിസ്ട്രിയുടെ HOD ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതുപോലെ വിട്ടുപോയ വേറൊന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ടീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപക്ഷെ ഈ ടീമിനെ മുഴുവൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ IQAC. അപ്പൊ IQAC കോർഡിനേറ്ററുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയി. അനിലച്ചനും ഈ പുതിയ വർഷത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ മാർട്ടിനച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വർഷത്തെ NAC വിസിറ്റ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അനിലച്ചനും നമ്മുടെ മാർട്ടിനച്ചനോടൊപ്പം തന്നെ അനിലച്ചനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അച്ഛന് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കോളേജിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ അക്കാഡമിക് ഇയർ. Martoni Neelankavil, and thank you, Father Martin, for your valuable words. Now I invite Reverend Father Anil Concord, IQAC Coordinator, St.Thomas College, Thrissur, for the official vote of thanks. Okay, just after this session on this YouTube platform, Father Martin will schedule
meeting for the faculty meeting, for which the link has already been sent to you. The timing will be informed by Father Martin after this vote of thanks. Mathew Neelankavil, our beloved manager, as we all know, is always at our reach with his paternal care. In spite of his busy schedules of KCBC meetings going on, he spared time to spend with us. In addition to that, as we have just listened to him, he has provided us with a new bunch of leaders, administrators, to be in the helm of affairs in the days to come. I express our most cordial thanks to our beloved manager, Mathew Neelankavil. Thank you very much. This year, we have a fresh beginning with a new team of leaders. As we remember with gratitude the graceful services of Reverend Father Varghese Kuttur, our outgoing executive manager, we are also very happy to welcome our new executive manager in Reverend Father Biju Panengadan. This morning, Reverend Father Biju celebrated the Holy Eucharist for all of us. My sincere words of gratitude goes to Reverend Father Biju Panengadan, and I wish him all the best in his new capacity. Dr. Father Martin Columbrath, our new principal, needs no introduction. He has always been one among us. I wish him God's blessings in the new important responsibility, and I thank him for his message and presence this morning. The person responsible to get Justice Kurian Joseph for our orientation is none other than Sister Dr.Alphonsa Mathew. When she was doing her research studies in Shimla, Justice Kurian Joseph was the Chief Justice of Himachal Pradesh, and they shared wonderful friendship out there. I thank Sister Alphonsa for her constant hard work and support in all our endeavors. I also thank Dr. Vijayam for her melodious invocation of the Almighty at the start of this session. I express my gratitude to Dr. Sandhya Vincent Neelankavil, who compared the proceedings of this morning. I also thank Mr. Jaswin for his technical support. And above all, I express my most sincere gratitude to all the faculty members who most sincerely attended this event. I hope today's exhortation by Justice Kurian Joseph will take us a long way. This year is going to be all the more challenging, especially in the context of pandemic and also in the context of fourth cycle accreditation. I thank you all for your love, for your care. I also wish all the best to all the new deans and the new vice principals. Thank you, one and all. Hello. Yeah. Hello, dear faculty members. So we have a short break now, and we will have our staff meeting. The first staff meeting of the year will be at 12:45. You have a 15 minutes break. You join by 12:40, and you'll start the meeting by 12:45. It will be a short meeting, and it may take maybe a half an hour and all. So please join us in the new link by 12:40. Thank you.